Dobar den, počituvani naši gledači na YouTube kanalot na Silvana Pavlovska, nasloven Vo fokus so Silvana Pavlovska. Danes je 3. februari 2025. godina. Danes želba je da spodelime jedna vest, jedna novina. Vprašanje to je možne značitelno i na mesto. Vprašanje to što se sluči so međunarodno to pravo, vprašajte Makedonija, go postavuva gospodin od Hristo Ivanovski, a nas ni go prenesuva gospodin od VM, inicijalite se, inače beše izlezano vo novamakedonija.com.mk. Znači, što se sluči so međunarodno to pravo? Prašajte Makedonija. Da spomnam deka ova programa na makedonski jazik se emituva od Melbourne, Avstralija. Inače, ja sam novinar, nezavisan novinar, sa dolgogodišnjo iskustvo, pretežno vo radio. Poranešen novinar vo SBS radioto, a pre toa vo radio 4EB vo Queensland, Brisbane. Ve pozdravujem i vi blagodaram za vaše vнимание. Što se sluči so međunarodno to pravo? Prašajte Makedonija. Globalni geopolitički tektonski pomestuvanja i prestrojuvanja, pišuva Hristo Ivanovski. Ovo prašanje se počesto ke se postavuva, osobeno što so izborot na Trump za predsjedatel na Sojedinetite Amerikanski državi se zabrzuvaat nekoj svetski procesi što se neizbežni. Novi od svetski poredok što se nadzira može da potopi mnogo brodovi, no može da bide i veter vo edrata. A vo ova osobeno se odnesuva za Makedonija. Zato što ima politička opcija na vlast, što je vo tekot napromenite i ta možnost ne sme da se propušti. Naglasenata diplomatska aktivnost koja dava rezultati mora da odi paralelno so završuvanje važni domašni obvrski, a sozdavanje to kritična masa za odbrana na nacionalните interesi sekako deka je jedna odniv. Pritoa odtuka od maticata mora da se podade raka i kon makedonskoto malcinstvo, vo sosedstvo to, i kon milionskata makedonska dijaspora ni svetot. Vprašalната rečenica što se sluči so međunarodno to pravo se sodržani i odgovorot. To je već minato vreme. Nešto što bilo, važelo, funkcioniralo, pa već je stanalo nedovoljno i sega se bara nešto novo. Ovo prašanje sega sve počesto ke se postavuva, zašto je jasno deka vo maliot bazen, kada što golemite krokodili stana ušte po golemi i so to i nivnite apetiti narasna, nešto ke mora da se napravi pre tije da počna da praktikuvat kanibalizam. Na čekor se do takvo nešto
Но što je to novoto? Каков светски поредок ќе се направи во блиска иднина? Ако се земе Македонија за пример, баш и не можеме да очекуваме некоја светла иднина за малите рибчиња. За среќа, големите не можат без малите. И тука е можноста малите нации да најдат свој метод на екзистенција. Некои ќе успеат. До сега тие има какво такво засолниште во Обединетите нации, но зошто Обединетите нации тоа не бидат и утре, но секако модернизирани, не само од фасадата. Таа стара зграда што некогаш имала светли моменти, мора сериозно да се реновира однатре. Па зошто и да не се пресели надвор од Америка, подалеку од Истрива и да биде символот на новото време. Ерик Поснер е професор по право на Универзитетот на Чикаго и тој во колумната за Project Syndicate го поставува токму главното прашање што е актуелно подолго време. Но забрзаност му даде изборот на Доналд Трамп за председател на Соединетите Американски држави, што се случи со меѓународното право. Меѓутоа, што се случи со меѓународното право? Професорот Поснер може сите одговори да ги добие инстант, на примерот на Македонија, врз чий грб се прекрши дури и повелбата на Обединетите нации, правото на суверенитет, правото на историското име, правото на самоопределување. Камбаните чукнаа за либерализмот и тој мора да му отстапи место на новиот суверенизам, спакуван во големата рамка на мултиполарноста. Сега и тие што знаат, ама не им се даваше да признаат, велат дека камбаните чукнаа за либерализмот и тој мора да му отстапи место на новиот суверенизам, спакуван во големата рамка на мултиполарноста. Дека окото е ненаситено, како што рекол и прорекол народот, беше јасно по паѓањето на Берлинскиот зид во 1989 година, кога метафорички се запали комунистичката вештерка. Рускиот комунизам, кој мораше да се чува само на исток, веќе не постоеше, а служеше за сеење страв на запад, па мораше да се најде нешто што ќе се продава како западна вредност или магла. Токму така, глобализмот. Иако идејата е од антиката, таа доби жалосна димензија на милитантен хегемонизам во сите варијанти во 90-тите години на минатиот век, од култура до економија. Зборот хегемонизам има клучно значење и тој функционира со мали регионални хегемончиња, а ова за нас, македонците како нација, е многу важно. Иако се запали комунистичката вештерка, мораше да се подсетува на опасноста од Русија. Во меѓувреме порасна и Кина, па и ги надрасна. Професорот Поснер прашува, зошто се случи ова? Наједноставното објаснување е дека меѓународното право е жртва на антиглобализацијата. Глобализацијата е некогаш беше ветениот пат до слободата и богатството, но денес луѓето ја поврзуваат со неконтролирана миграција, губење работни места, пандемии, финансиски кризи и конфликти. Придобивките што ги генерираше за глобалниот економски раст не беа доволно големи, широко распространети или веднаш за да се надоместат, или видливи всушност, за да се надоместат реалните или согледаните штети. Професорот од Чикаго го анализира и проблемот со воените интервенции и ги истакнува нападите на Израел во Сирија, кои не се изолиран пример. Цитираме, урнатините на меѓународното право се насекаде околу нас.
Русија ја нападна Украина во 2014 година и повторно во 2022 година. И легално ја анкетираше украинската територија, изврши злосторства врз украинските војници и цивили, а сега се соочува со обвинувања за геноцид. Кина употреби насилство за да ја прошири својата контрола над Јужно Кинеско море и сега се чини дека е подготвена да го нападне Тајван. Исход за кој никој не верува дека ќе биде запрен со меѓународното право. Згора на тоа, американските воени интервенции во Афганистан, Ирак, Либија, Сирија и на други места во изминатите неколку децении беа засновани на сомнителни правни теории. Меѓународните злосторства се случуваат низ светот, во места опфатени со конфликти како Израел и Газа, Мијанма, Етиопија и Судан, како и во авторитарни земји кои се во мир. Крај на цитатот. Секако Поснер можел, а и морал да ја спомне интервенцијата на американците врз Социјалистичка република Југославија, цитираме, која не била според меѓународното право, туку била морална акција на Соединетите Американски држави, крај на цитатот, и преседанот во Косово, каде што исто така е прекршено словото на повелбата на Обединетите нации. Не може да се признае држава формирана преку воена интервенција на странска држава. Војните и насилството не се единствените индикации за падот на меѓународното право. Истиот тренд ја погодува и глобалната економија, бидејќи своето апелационо тело не може да функционира. Светската трговска организација седи безпомошно, додека светот се свртува кон трговска, тоест кон протекционализам. Слично на тоа, слабите досиеа на Меѓународниот суд на правдата и Меѓународниот кривичен суд ги смеваат амбициите на нивните основачи. МСП требаше да спречи војна, а МКС да обезбеди правда за жртвите на воени злосторства. Но ниту еден суд воопшто не прави многу, констатира Поснер. Професоре Поснер, вели нашиот писател, господинот Христо Ивановски, сосема сте во право. Ете и Хашкиот трибунал за воени злосторства на Македонија и ги врати предметите за тие што ја почнаа војната и правдата не виде бел ден во нашата земја. Македонија, жртва на двојни стандарди. Долга е листата на гревови сторени врз Македонија. А најмногу од Европската Унија. Токму на примерот Македонија, Европската Унија покажа и докажа дека правилата и стандардите се само фасада и тие важат за некои земји, но за други се поставуваат дополнителни услови. Например, токму Унијата, тогаш наречена заедница, во 1992 година усвои резолуција во Лисабон, каде што категорично кажа дека никогаш нема да признае држава под името Македонија. Кршењето на копенхашките критериуми почна тогаш, а продолжи со трговското ембарго наместено од Грција или наметнато од Грција. Брисел никогаш јавно не признал дека идентитетот ни е наметнат како ултимативен услов за почеток на преговори, а за членство не може никој да гарантира ниту сега, но тоа е факт. Токму врз Македонија е прекршена повелбата на Обединетите нации и на државата и е поставен дополнителен услов за членство во светската организација. А тој услов, како што знаеме, беше името на државата. Правото на самоопределување и суверенитет е прекршено и тоа е запечатено со 2 резолуции на Обединетите нации.
Sramno и понижувачки и за Обединетите нации, и за Советот за безбедност. Листата на кршење на меѓународното право врз наш македонски грб е долга и тешка за прифаќање. Но да наведеме уште неколку. Охридскиот договор, како вовед во федерализација, тоест Охридскиот договор, да, како забетонира етничкиот тоест, простете, Охридскиот договор како вовед во федерализација, а спакуван како мировен проект. Во суштина го забетонира етничкиот концепт кој мора да се продава како успешна приказна. Денес, во 2025 година, можеме да констатираме дека тоа не е точно. Ни на хартија, ниту во секојдневниот живот. Обштинските граници се прекројувани со версајски ножички. Само да се потврди тоа етничко разграничување. Преспанскиот договор е уште едно кршење на принципите на меѓународното право. Веројатно, ако правиме некоја ранг листа на кршењето на правото, токму Преспанскиот договор е на врвот на пирамидата на срамните и непринципиелни договори на наша национална штета. Но низата не е завршена. Наред доаѓа и договор за пријателство и соработка со Бугарија, кому му се прикачија два протокола, а тие треба да бидат последните шајки во ковчегот на Македонија на патот за ЕУ. Во ниту еден од тие договори го нема правото на реципроцитет, што е еден од основните услови на меѓународното договорно право, регулирано и со Виенската спогодба. Тие договори се склапени според правилото еден шефот е секогаш е право. Два, ако сметаш дека тоа не е така, види го правилото број 1. Нови ветрови во едрата на македонизмот. Знаеме дека е тешко мал брод да плови во разбрануваните води на светскиот океан, но мора да се плови и мора да се преживее. Има позитивни ветришта што мора да се искористат. Македонската влада навремено ги почувствува тие промени и за разлика од порано, сега правовремено реагира. Очекувањата дека Америка може да ни помогне за да го ставиме клучот на бугарската брава се разумни, но мора да се реши и домашната задача, а тоа е создавање доволна критична маса за одбрана на националните интереси. Таа критична маса мора да се бара и во македонското малцинство во соседството, но во и диаспората. Но подадената рака мора да дојде од Скопје, од матицата. Движењето на патриотите кои го водат Орбан, Лепен и други лидери во Австрија, Словачка, Чешка, Италија е можна опција за македонската демохристијанска партија и за суверенизмот како доминантна политичка опција во Македонија. Ако не станеме сега, а сепак станавме, нема да бидеме видени и ке не збришат промените на времето. Секако, дома имаме многу незавршени работи и обврски и добро би било да слушаме на јасен и чист глас порака до градоначалникот на Тетово со една лекција по географија, дека Тетово е град во Македонија. А што кажа председателката Силјановска на самитот за иднината на Обединетите нации? Председателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на самитот за иднината насловен «Мултикултурни решенија за подобро утре» во септември ланската година. Пренесуваме дел од незиното обраќање. Цитирам: тешка задача и голема одговорност е да зборувате за иднината.
a da se abstrahirate od on. Оти се работи за единствената организација што ужива универзален легитимитет и има докажан интегритет и кредибилитет во решавањето на најголемите и горчливите проблеми на човештвото. Верувам дека нема посоодвесно место од он за консензус за иднината низ призма на најголемите дилеми и предизвици. Сметам дека е крајно време за соочување со грдата реалност на војни, природни катастрофи, енормна сиромаштија, нееднаквост и неравноправност, кршење на меѓународното право, па дури и на јус когенс, практикување на правата на мажите наместо владење на правото, жртвување на правдата, етиката и моралот заради профит и моќ. Храбрите потфати се неможни без длабоки реформи во ООН. Зајакнат мултикултурализам во одлучувањето. Развиен механизам на спреги и кочници во односите меѓу генералниот секретар, Советот за безбедност и Генералното собрание, поголема инклузивност и транспарентност на процесот на одлучување, како и решителност и ефикасност во справувањето со енормните закани за мирот, одржливиот развој и човековите права. Искрено, сметам дека не се доволни декоративни реформи на ООН, односно лет во место, туку суштински, структурни, функционални, меритократски, демократски. Улогата на Генералното собрание треба да зајакне како представничко тело на Обединетите нации. Се разбира, повелбата на Обединетите нации останува темелен акт, устав на нациите, но и обштествен меѓународен договор. Исто така треба да се стави крај на непочитувањето, заобиколувањето и селективната примена на повелбата, како во македонскиот случај, рече господјата Силјановска-Давкова во незиниот говор ланската година. Тоа беше чланокот од господинот Христо Ивановски, кој излезе во печат во novamakedonia.com.mk деновиве, и сме благодарни на Миленковски што ни овозможи и ние да го споделиме, да ја споделиме поточно оваа вест со вас. Јас ви благодарам за вашето внимание. Овие денови исто така ќе ви пренесеме мислење од професорката Билјана Ванковска во врска со ова и слични теми. Таа вест ќе биде пренесена на англиски јазик, бидејќи е напишана на англиски јазик и веќе излезена во јавноста. Меѓутоа, за да бидеме сите ние запознаени со таа вест, би сакала јас и програмата во Фокус со Силвана Павловска да ви ја пренесам за тоа што пишува професорката Билјана Ванковска. Уште еднаш благодарам за вашето внимание и ве поздравувам и до нашето следно гледање и слушање. Бидете ми добри каде и да сте во светот. Се најдобро. Пријатно.